السلام علیکم آن نیوز کے ساتھ میں حسینہ حسین۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں۔ حاصل پور سے ہمارے نمائندہ محمد یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق 20 فوٹوا درخت چوری کا معاملہ، چور مقصود عرف سودہ اور دیگر ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کے لیے اسسٹنٹ کمشنر محمد شعیب اور عملہ محکمہ مال موقع پر پہنچ گئے اور ملزمان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کو یقین دہانی۔ یاد رہے کہ ملزمان اے.سی. سودے کے خلاف سابقہ اشنا طاہر کی جانب سے ملزم کے خلاف قیمتی درخت بیچنے کی رپورٹ فائل ہو چکی تھی، جبکہ ملزمان نے نائب تحصیلدار سے مبینہ ملی بھگت کر کے رپورٹ کو فائلوں کی زینت بنانے میں کامیاب تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اے.سی. کے نئے تعینات ہونے والے صاحب ملزمان سے کب تک ریکوری کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں کاموں کی سے محمد نوید گوریا کی رپورٹ کے مطابق خرم مختار بھنگو اسسٹنٹ کمشنر کاموں کی نے بنیادی مرکز صحت راجہ اور منڈیالہ تیگا کا دورہ کیا ہے۔ دوران دورہ عوام الناس کو مہیا کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ہے، اسٹاف کی حاضری اور صفائی ستھرائی کے انتظامات چیک کیے، عوام الناس سے سہولیات کے متعلق دریافت کیا، ہسپتال انتظامیہ کو ہدایات دی کہ عوام الناس کو مہیا کی جانے والی سہولیات میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول راجہ کا دورہ بھی کیا گیا ہے، صفائی ستھرائی اسٹاف کی حاضری اور طلبہ کو مہیا کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ بھٹوں کی زگ زیگ منتقلی کی بابت انسپیکشنز کی گئی، مختلف پیٹرول پمپ پر ریٹ اور پیمانے چیک کیے گئے ہیں۔ سرکاری ریٹ سے زائد پیٹرول فروخت کرنے والے اور پیمانے میں کمی کے مرتکب پائے جانے والے پمپ کو جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر چلنے والی تیل ایجنسیوں کو سیل کیا گیا ہے۔ دہی مرکزی مال منڈیالہ تیگا چک رام داس وانڈھا وزٹ کیا گیا، اسٹاف کی حاضری اور صفائی ستھرائی کے انتظامات چیک کیے۔ کاموکے کے علاقہ تھانہ ایمن آباد میں گھریلو جھگڑے پر شوہر کا بیوی پر تیزاب پھینکنے کا معاملہ۔ محمد نوید گوریا کی رپورٹ کے مطابق گوجرانوالہ سٹی پولیس آفیسر محمد ایاز سلیم نے وقوع کا فوری نوٹس لے لیا۔ تھانہ ایمن آباد میں مقدمہ درج رجسٹر ملزم وقاص نے گھریلو جھگڑے کی بنا پر اپنی بیوی کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ متاثرہ خاتون کو برائے علاج معالجہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ملزم وقاص کو حراست میں لے لیا۔ درندہ صفت ملزم کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دلوائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والہ کے نجی اسکول میں دوسرے سالانہ رزلٹ کے موقع پر فروغ علم سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں اساتذہ، پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز کے عہدیداران اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار میں پاکستان کے سیاسی، سماجی اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسکول کے پرنسپل، معروف اسکالر علامہ محمد حنیف نظامی، ماہرین تعلیم اور اسکول ہزا کے طلبہ و طالبات نے تقاریر کرتے ہوئے تعلیم کے ساتھ ساتھ اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نسل نوح کی تربیت پر زور دیا۔ سیمینار کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز، طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں حبیب آباد سے بیورو چیف محمد رضوان طارق کی اس رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما و سابقہ چیئرمین حبیب آباد سیٹھ عابد عزیز قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔ شہر کی فضا سوگوار۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابقہ چیئرمین حبیب آباد سیٹھ عابد عزیز مختصر علالت کے بعد قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی مذہبی تاجر برادری سمیت علاقے بھر سے مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں افراد نے شرکت کرتے ہوئے مرحوم کے بلند درجات و مغفرت کے لیے دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں سمبریال سے کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید نوید حیدر شیرازی نے یونیورسٹی آف اپلائیڈ انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی سمبریال میں جاری کام کا معائنہ کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال اور ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر سید وقار جاوید نقوی کے مطابق کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید نوید حیدر شیرازی کے دورہ سمبریال کے دوران ڈپٹی کمشنر عدنان محمد اوان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہد عباس، محمد اقبال، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ راجہ یاسر، اے ڈی ٹیکنیکل محسن علی ریاض بھی موجود تھے۔ کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید نوید حیدر شیرازی نے یونیورسٹی آف اپلائیڈ انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے دورہ کے موقع پر فزیکل اور فائنینشیل پروگریس کا جائزہ لیا اور کہا کہ یہ منصوبہ اپنی نوعیت کا منفرد تعلیمی کثیر المنزلہ ٹاورز پر مشتمل اکیڈمک بلاک، جدید ریسرچ سہولیات کی وجہ سے یونیورسٹی گولڈن ٹرائی اینگل میں کاروباری سرگرمیوں اور صنعتی ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیون شریف میونسپل کمیٹی کی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث گاؤں جان محمد بھٹو محلہ اور سید گل محمد شاہ محلہ میں گزشتہ کئی ماہ سے نالے کی صفائی نہ
نہ ہونے کی وجہ سے نالے کا بدبودار پانی گلیوں میں کھڑا ہو گیا ہے۔ سیوریج کا پانی سڑکوں پر نکلنے سے علاقہ مکین عذاب میں مبتلا ہے، جبکہ گندے پانی کی وجہ سے مکانات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسکول کے معصوم طلبہ اور عبادت گزار مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھٹو محلہ کے رہائشی اسسٹنٹ پروفیسر محمد الیاس، محمد صدیق بھٹو، محمد رضوان بھٹو اور دیگر میڈیا سے بات کی ہے کہ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گٹر جو پانی گلین میں ہانے تک گھرن میں داخل تھی ویو اساں اے سی صاحب کے ماں پان پرسنلی ماں پان سر گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ایجوکیشن جو ڈاکٹر محمد الیاس بھٹو۔ ہانے یہ جو ہکڑو مانو آयो ॾिसो मुंहिंजा कपिड़ा है जेके गटर थी विया माना छलपा लॻनि था त मां ए सी साहब खे पर्सनली मिली रिक्वेस्ट कई त हे असांजो जेको इहा साॻी दरख़्वास्त मूं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खातो जेको आहे हैदराबाद जे उनखे रिसीव सघो सिधो सां त जो निमाज़ पढ़ण जे लाइ पाकाई हुजणु ज़रूरी आहे ऐं स्कूल वारा शागिर्द हिन गटर मां लंघी पोइ स्कूल था वञनि। बसि असांजो मुतालबो इहो आहे डी सी साहब खां त ही जल्द खां जल्द असांजो मसइलो हल कयो वञे। घणी तकलीफ़ तव्हां पाण ॾिसी सघो था, ऑफिसर पाण हिन पाणी मां असांखे हली ॾेखारीनि पाण उन्हनि खे ख़बर पइजी वेंदी। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद के 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग और लड़ाई के नतीजे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। चक बाहू साड़ू में दरीना रंजिश पर फायरिंग से रियाजत और वहीद नामी शख्स जख्मी हुए। यूनुस नामी मोटरसाइकिल मैकेनिक शदीद जख्मी हुआ, जबकि एक और वाक़ये में भीनी रमजान महार वाली में 2 ग्रुपों में लड़ाई के दौरान 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में अब्बास, इसहाक, मुश्ताक, हुसैन और जुलेखा बीबी शामिल हैं। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतलका पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में स्टूडेंट एक्शन कमेटी, जिनमें नसीब अली सोमरो, इमदाद अली, तनवीर अली सोमरो, अहमद बख्श, जुनेजो, सदाम हुसैन, शाहिद हुसैन, रफीक धानी, आकिब हुसैन और बहुत से दूसरों की जानिब से पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। SSP चौक पर धरना दिया गया। इस मौके पर स्टूडेंट का कहना था कि ये आप एहतजाज काहे के क्यों किया है आपने? सर हमने महंगाई की वजह से एहतजाज किया है, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम इसलिए स्टूडेंट ने एहतजाज किया है। हम नहीं बोलेंगे तो फिर ये वजह देख रहे हैं आप। और महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल पेट्रोल कितने था? 250 था, अब 280 रुपया बढ़ गया है पेट्रोल। और हमारी यही थे, हम सारे स्टूडेंट पीपल्स बस पे आते हैं, उसका किराया 20 रुपया था, अब उसका 50 रुपया है। हम 40 रुपया लेते थे, जिसकी वजह से 20 रुपया यहाँ से आते थे, 20 रुपया वापस जाते थे। रोटी वगैरह हमारी कोई नहीं होती यहाँ, अब रोटी खाएं पढ़ें या हम अपनी मजदूरी करें, कोई वजह ही नहीं हमारी। किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। आज रास्ता बंद है, सारे स्टूडेंट वहाँ मौजूद हैं, पढ़ाई आज नहीं करनी, मरना जीना वहीं पर है, जहाँ यहीं सब हमारे साथ। कोई भी DC साहब ने कॉल कर रहे हैं, DC साहब हमारा रब्ता नहीं करा, DC नहीं आ रहा, कमीशन नहीं आ रहा, AC नहीं आ रहा, कोई भी हमारे साथ रब्ता नहीं करा, AC साहब नहीं आ रहा। हत्ता कि लाड़ का SSP है वो भी हमारे पास नहीं आया अभी तक। इसकी वजह से कोई हमारा रब्ता नहीं करा। जब तक हम यहाँ तक रहेंगे। आप ये अपना एहतजाज मुसलसल जारी रखेंगे जब तक कोई इंतजामिया से नहीं आए? नहीं है, इंतजाम जब तक नहीं आएगी तब तक हमारा ये जारी रहेगा एहतजाज। आप कौन सी एक्शन कमेटी से शागिर्दों की? स्टूडेंट कमेटी से। स्टूडेंट कमेटी से, लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी, ठीक है। ये थे स्टूडेंट एक्शन कमेटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने आज महंगाई के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा किया हुआ है और एहतजाजी धरना दिया हुआ है। असगर अली तुनियो, कैमरामैन के साथ असदुल्ला शेख, लाड़काना। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम मेहर वजीर आलम से। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में शोबा इब्लागियात के ज़ेर एहतमाम प्रोजेक्ट डिस्प्ले सेरेमनी का इनकाद किया गया, जिसमें मौजूदा दौर में कमसन बच्चों से मुशक्कत का काम करवाने की बजाय इनको तालीम हासिल करने के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। साथ साथ रूनमा होने वाले मुख्तलिफ इशूज़ को भी उजागर किया गया। तफसीलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में शोबा इब्लागियात के सरबराह डॉक्टर जाहिद बिलाल के क़यादत में शोबा इब्लागियात के ज़ेर एहतमाम प्रोजेक्ट डिस्प्ले सेरेमनी का इनकाद किया गया, जिसमें स्टूडेंट ने मौजूदा दौर में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में असरअंदाज होने वाले इशूज़ के हवाले से आगाही फ्राहम की और इसके हल के लिए भी तरगीब पेश की, जिसको खूब सराहा गया। जबकि इस तकरीब में मिस इकरा खादिम, डॉक्टर फाखरा शाहिद, डॉक्टर शहजाद अहमद, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। उन्होंने तमाम बच्चों को मौजूदा हालात में हमारे मुल्क को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए इनकी सोच और इस पर गौर व फिक्र
जिक्र करने की काविश को खूब सराहा। इनका कहना था कि तमाम स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में मुकर्रर वज़ीर सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी के रिश्तेदार ने रिश्वतखोरी का बाजार गर्म कर रखा है। मज़कूरा शख्स के पास बेक वक्त ठट्ठा हैदराबाद टंडोलियार के चार्ज भी हैं। मुलाजमीन समेत दीगर से जायज़ बिल पर भारी रिश्वत तलब की जाती है। दफ्तर में गैर मुतल्लिका अफराद को मुकर्रर कर दिया है। जो ऑफिस का निज़ाम चल रहा है देखकर अफसरान भी इसके आगे बेबस हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल राना ताहिर खान की क़यादत में पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डीएसपी सदर नारोवाल की ज़ेर निगरानी में एसएचओ थाना रैया खास फरह मुनीर और इनकी टीम सब इंस्पेक्टर जावेद और कांस्टेबल जाहिद फारूक की बड़ी कार्रवाई। 2 मगवी खवातीन 7 घंटों में बाजियाब मगवियान वारसान के हवाले। मुलजमान गिरफ्तार करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदे सलासल कर दिया। डीपीओ राना ताहिर रहमान ने अपने इस अज़म का इजहार किया कि ज़िला नारोवाल से समाजी दुश्मन नासिर का खात्मा करना और अमन का गहवारा बनाना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस हमतन कोशा है। खबर शामिल करते हैं शोरकोट मोटरवे पुलिस बैट नंबर 20 M4 सेक्टर 1 की बड़ी कार्रवाई। मोटरवे पुलिस के अफसरान ने दौरान ड्यूटी चोरी शुदा 3.5 लाख मालियत की भैंस बरामद करके मालिक के हवाले कर दी। गुज़िश्ता रात चक नंबर 400 जीम बे तहसील जिला टोबा टेक सिंह से मोहम्मद यासीन मुनीर के घर से चोरी होने वाली 3.5 लाख मालियत की भैंस मोटरवे पुलिस बैट नंबर 20 मोटरवे M4 शोरकोट टाइग्रॉन के अफसरान दौरान SPO पेट्रोलिंग ड्यूटी इंस्पेक्टर मलिक फारूक अहमद और हमरा साथी ऑफिसर जूनियर पेट्रोल ऑफिसर GPO मुदस्सिर अब्बास ने मोटरवे पर लोकेशन 114 पर चक नंबर 17 घग के करीब से चोरी शुदा भैंस बरामद करके मुकामी पुलिस थाना शोरकोट कैंट के एरिया के मुतलका पुलिस चौकी 17 घग के करीब ASI मुजफ्फर खान खिचियाना के हमराह जरूरी कार्रवाई करने के बाद मालिक विरसान मोहम्मद यासीन मुनीर वल्द मुनीर अहमद कौम जट सकना चक नंबर 400 जीम बे जिला टोबा टेक को बुलाकर इसके हवाले कर दी। मज़कूरा मालकान और शोरकोट की आवाम ने मोटरवे पुलिस को अच्छी कारकर्दगी पर इनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद यासीन मलिक की इस रिपोर्ट में SHO A सेक्शन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब डोगर को खुफिया इत्तला मिली कि मीरानी बाईपास से नज़द टंडो फाटक पर 3 नामालूम अफराद वारदात के इरादे से खड़े हैं। SHO बमा स्टाफ फौरन निशानदही वाली जगह पर पहुंचे तो मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसके नतीजे में एक मुलजिम को जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार कर लिया। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त आसिफ वल्द गौस बख्श सडोरो के नाम से हुई है, जबकि 2 नामालूम मुलजमान फरार हो गए हैं। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम को इलाज के लिए सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया है। मज़कूरा मुलजिम संगीन नौयत की वारदातों और मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब था कि गिरफ्तार मुलजिम को क्रिमिनल रिकॉर्ड मुलजिम का मजीद मुजरमाना रिकॉर्ड दूसरे थानों से चेक किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद यासीन मलिक की इस रिपोर्ट में SHO A सेक्शन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब डोगर को खुफिया इत्तला मिली कि मीरानी बाईपास से नज़द टंडो फाटक पर 3 नामालूम अफराद वारदात के इरादे से खड़े हैं। SHO बमा स्टाफ फौरन निशानदही वाली जगह पर पहुंचे तो मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसके नतीजे में एक मुलजिम को जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार कर लिया। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त आसिफ वल्द गौस बख्श के नाम से हुई, जबकि मुलजिमान फरार हो गए। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम को इलाज के लिए सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया है। ये मज़कूरा मुलजिम संगीन नौयत की वारदातों और मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मुलजिम का मजीद जुर्माना रिकॉर्ड दूसरे थानों से चेक किया जा रहा है।